Church Ministries, Gugus. Revive and renew your destiny. इन दिनों ఈ రోజులలో उद्धार पाए हुए लोगों में और उद्धार पाकर कलीसिया में जो लोग हरे भरे कलीसिया में जीते हुए भी कई लोग स्वर्ग में पहुँचते पहुँचते रह जाएंगे। ఈ దినాల్లో రక్షణ పొందుకొని చాలా పచ్చనైనటువంటి సంఘంలో సమృద్ధి అయినటువంటి సంఘంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు పరలోకానికి చేరుతూ మధ్యలో ఆగిపోతున్నారు. इसलिए ఎందుకు అంటే इस खतरे से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर दृष्टांत उन्होंने बताया कि आप इन बातों से बचो ताकि तुम कहीं अपने स्वर्गीय उस अनुग्रह से आप वंचित ना हो जाओ। పరలోకపు ఆ కృపావరానికి మీరు దూరము కాకుండా ఉండడానికి ఈ మాటలు ఈ విషయాలను మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోమని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చక్కనైన ఉపమానమును ఇచ్చాడు. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने चेलों से और शास्त्रियों से फरीसियों से उस समय के लोगों से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने दृष्टांतों में बातें किया। ఎందుకనగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలైనను శిష్యులైనను ఇంకా సద్దుకాయులు పరిసయ్యులైనను వారందరితోనూ ఎక్కువగా ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడాడు. उन्होंने सादृश्यों में बातें किया, ఉపమానంతో మాట్లాడాడు, दृष्टांतों से बातें किया, ఉపమానాలతో మాట్లాడాడు. स्वर्ग की बातें पृथ्वी पर उन्होंने दृष्टांतों के रूप में लोगों से बातचीत किया, पर कुछ लोग उसको समझ नहीं पाए, पर जो समझ गए वो धन्य हो गए। పరలోకపు మాటలు భూలోకం మీద ఆయన ఆ విషయాలన్నింటినీ సాదృశ్యంగా లేక ఉపమానాలతో చెప్పాడు. కొంతమందికి అవి అర్థం కాలేదు, కొంతమంది విని అర్థం చేసుకొని ధన్యులయ్యారు. पर इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా అవసరము. देखिए, చూడండి, हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं। మనమందరం రక్షణ పొంది ఉన్నాం. हमने मन फिराव करके प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर हमने स्वीकार किया। మనము మారు మనసు పొంది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నా రక్షకుడు, నా ప్రభువు, నా దేవుడని మనం అంగీకరించాం. इस विश्वास ने ఈ విశ్వాసమే आपको उद्धार दिया। నీకు రక్షణ కలిగించినది. आप उद्धार पाए हुए మీరు రక్షణ పొంది ఉన్నా, और यीशु मसीह के लहू में धोए गए మీరు యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడినారు, और कलीसिया में आप रोपे गए। మరి సంఘమందు మీరు నాటబడ్డారు. आमेन। ఆమేన్. यानी उद्धार का सारा कार्य आपने पूरा करके आप अब स्वर्ग के रास्ते में खड़े हैं। అనగా రక్షణ పని అంతటిని మీరు పూర్తి చేసుకొని పరలోకపు మార్గమందు మీరున్నారు. अच्छे से सुनो, జాగ్రత్తగా వినండి. क्योंकि ये भी एक ऐसा पाप है, ये हमको स्वर्गीय मार्ग में कहीं ना कहीं ये हमें ठोकर देगा और हम स्वर्ग में जाने से रुक जाएंगे। ఇది కూడా ఇలాంటి పాపమై ఉంది. పరలోక రాజ్యములో వెళ్ళడానికి ఉన్నటువంటి మార్గంలో మనకు అర్పడ్డాం. हमें उद्धार मिल गया, మనకు రక్షణ దొరికింది, हमें स्वर्ग में जाने का टिकट मिल गया, పరలోకానికి వెళ్ళే టికెట్ మనకు దొరికింది. और परमेश्वर पिता का संतान कहलाने का वो महान अनुग्रह वो हमने पाया है। దేవుని బిడ్డలము అనిపించుకునేటువంటి గొప్ప కృపను మనం పొందాం. आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए। దేవుని కుమారులు కుమార్తెలయ్యారు. उसकी वारसत्व की पूरा अधिकार हमें मिल गया है, ఆయన వారసత్వపు పూర్తి అధికారం మనకు దొరికినది. और ये हम जान गए हैं कि हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर उस परमेश्वर को पुकारने का भी अधिकार हमें मिल गया है। ఓ అబ్బా, ఓ తండ్రి అని పిలిచేటువంటి పరలోకపు తండ్రిని పిలిచే అధికారం మనకు దొరికింది. ये औरों को नहीं है, ఇది ఇతరులకు లేదు. इस बात को याद रखें। ఈ మాటని జ్ఞాపకం ये ఉంచుకోండి. बाहर की दुनिया के लोगों के लिए नहीं है। బయటి లోక ప్రజలకు ఇది లేదు. आपको ईश्वर ने ये महान अनुग्रह दिया कि आप कभी भी अपने पिता को पुकार सकते हैं। మీరు మీ తండ్రిని ఎప్పుడైనా పిలవచ్చు. అలాంటి కృపను దేవుడు మీకు అనుగ్రహించాడు. आप बुला सकते हैं, మీరు పిలవచ్చు. आप हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार कर आप अपनी आंसुओं और अपने दुखों को उसके सामने रख सकते हैं। ఓ అబ్బా, ఓ తండ్రి అని పిలిచి నీవు నీ కన్నీటిని, నీ దుఃఖములను ఆయన సముఖమున నీవు పెట్టవచ్చు. इतना बड़ा अनुग्रह जब उसने आपको और मुझको दिया है, तो हम इस अनुग्रह को हम कैसे हम
अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ఇంత పెద్ద కృపను ఆయన మన జీవితంలో ఇచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ కృపను మనం మన జీవితంలో ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాం? अब रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, स्वर्ग में जाने के रास्ते में हैं हम सब लोग। పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళే మార్గమందు మనం అందరం ఉన్నాం. अब आपको किसी ना किसी तरह स्वर्ग तक ले जाने की जिम्मेदारी भी उसने अगुओं को यानी अपने पास्टरों को, चरवाहों को ये दिया कि तू उनके लिए जागते रहना और उनको स्वर्ग तक चला कर लेकर आना। ఇక ఏదో ఒక విధానంలో మిమ్మల్ని పరలోక రాజ్యంలోనికి చేర్పించే బాధ్యత ఏదైతే ఉందో తన నాయకులు ఆయన కాపరికి అప్పగించి ఉన్నాడు. నువ్వు మెలకువతో ఉండి వారిని పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపచేయము. आमेन ఆమేన్. हालेलुया। హల్లెలూయా. अब हम लोग स्वर्ग में जाने के रास्ते में खड़े हैं। పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళే మార్గమందు మనము నిలబడి ఉన్నాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, अब आपको स्वर्ग में जाने से कुछ बातें आपको रोक सकती है। आज उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। పరలోకములోనికి వెళ్ళకుండా ఉండేటువంటి కొన్ని మాటలు మిమ్మల్ని ఆపగలుగుతాయి. వాటి మీద మీ ధ్యానాన్ని కేంద్రీకరిస్తాను ఈ రోజు. एक पाप ऐसा भी है, ఒక పాపం ఇలా ఉంది, आप रास्ते में चलते चलते स्वर्ग में जाने से पहले ये बातें आपको ठोकर दिलाएंगे। మార్గములో నడుస్తుండగా పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించే కంటే ముందే ఈ మాట నీకు అభ్యంతరాన్ని కలుగ చేయును. इसे भी हमें जानना बहुत जरूरी है, దీన్ని తెలుసుకోవడము చాలా అవసరము, మనకు बहुत जरूरी है। చాలా అవసరము. हमें इस पाप से भी बच के रहना है। మనము ఈ పాపం నుండి కాచి కాపాడుకోవాలి. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు స్వయంగా అన్నాడు, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। నన్ను బట్టి అభ్యంతర పడనివాడు ధన్యుడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. किसके विषय में? ఎవరి విషయమై? स्वयं उद्धारकर्ता के विषय में भी ठोकर खाने से आप बचो, आप धन्य हो जाएंगे। స్వయంగా రక్షకుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తుని బట్టి మీరు అభ్యంతర పడకుండా ఉండడానికి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోనండి. उस समय के लोगों में कई लोग यीशु मसीह के कारण भी ठोकर खाए। ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది యేసుక్రీస్తుని బట్టి అభ్యంతర పడ్డారు. उनको वो ठीक से समझ नहीं पाए, ఆయనను వారు సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. उनके बलिदान को समझ नहीं पाए, ఆయన బలియాగాన్ని అర్థం చేసుకోలే, उनके त्याग को नहीं समझ ఆయన पाए, త్యాగమును అర్థం చేసుకోలేదు, उनकी कुर्बानी को कोई नहीं जाना। ఆయన బలిని ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు. उनको उन्होंने बड़ई का पुत्र, अरे यूसुफ का बेटा, इस दर्जे से ही उन्होंने देखा। అతన్ని వారు ఇతని యోసేపు వడ్రంగి వాని కుమారుడని ఈ మాత్రలోనే వారు చూశారు అతన్ని. ये तो हमारे बीच का एक व्यक्ति है, हमारे बीच में चलता फिरता है, ये फलाने का बेटा है, बस इतना ही, यहीं तक वो सीमित रह गए। ఈయనైతే మా మధ్యలో తిరుగు నడుస్తున్నటువంటి ఆ పలానా వ్యక్తి కుమారుడై ఉన్నాడు, ఇంత మట్టు వరకే వారు ఆలోచించారు. इस कारण उन्होंने स्वर्ग से वंचित हो गए। ఆ కారణం చేత పరలోకానికి దూరమయ్యారు. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा, అందుకని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ మాట అన్నాడు, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न నన్ను खाए। బట్టి అభ్యంతర పడని వాడు ధన్యుడు. और बाइबल बताती है మరి బైబిల్ చెప్తుంది, ठोकरों का लगना अवश्य है, మరి అభ్యంతరాలు తప్పకుండా తగులుతాయి, बराबर लगेगा। సరిగ్గా తగులుతుంది. क्योंकि उन्हीं को पार करते करते जब हम स्वर्ग के रास्ते में चल के जाएंगे, तब जाकर हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। వాటిని దాటుతూ పరలోక మార్గమందు మనం నడుస్తుండగా అటు వెళ్ళిన తర్వాత మనం పరలోకంలోనికి చేరుకుంటాం. तो अब विश्वास के जीवन में आपके और मेरे सामने कैसे ठोकर आएंगे? అయితే విశ్వాసపు జీవితంలో నీ నా జీవితంలో ఎలాంటి అభ్యంతరాలు వస్తుంటాయి? अब देखिए, ఇప్పుడు చూడండి, ये बातें आएंगे, ఈ మాటలు వస్తాయి, ये होगा, ఇది జరుగుతుంది. ये अपने उद्धारकर्ता प्रभु को पता है। మన రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకి ఈ మాట తెలుసు. उन्होंने వారు इसीलिए इस बात के विषय में चर्चा किया, अपने चेलों को बताया। ఆయన ఈ మాటను గురించి చర్చించి తన శిష్యులకు చెప్పాడు. आमेन, ఆమేన్. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. जागृत हो जाए, మెలకువతో ఉండండి. ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। చప్పట్లు కొట్టి దేవుని వందనాలు చెల్లించండి. अब हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। అసలైన అంశం మీదకి మనం వస్తున్నాం. जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ఏ మాట నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, उस बात पर हम लोग आ रहे हैं। ఆ మాట మీదకి మనం వస్తున్నాం. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने అందుకని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ये बातें दृष्टांतों से अपने चेलों से बातें किया। ఈ మాటను సాదృశ్య రీతిగా తన శిష్యులతో మాట్లాడాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। తండ్రి అయిన దేవునికి వందనాలు. तो आज आप स्वर्ग में जाने के रास्ते से चल के जा रहे हैं। ఈ రోజు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళే మార్గం కూడా మీరు నడుస్తున్నారు.
अब जाते जाते వెళుతూ వెళుతూ आपको ठोकर लगेंगे నీకు అభ్యంతరము కలుగుతది. और इन ठोकरों के कारण మరి ఈ అభ్యంతరాన్ని బట్టి आप कहीं ना कहीं स्वर्ग जाने से रुक जाएंगे. ఎక్కడో కాడ పరలోకానికి వెళ్ళకుండా నువ్వు ఆగుతావు. आपने जो उद्धार पाया నీవు రక్షణ పొందావు, उस उद्धार के विषय में भी आप वंचित हो जाएंगे. ఆ రక్షణను బట్టి నువ్వు ఆ రక్షణకు నువ్వు దూరం అవుతావు. ये खतरा है. ఇది అపాయము. ये खतरा उन अच्छे विश्वासियों के लिए है जो लोग आज प्रभु में परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं और चल रहे हैं और स्वर्ग जाने के इंतजार में खड़े हैं. ఎవరైతే దేవుని వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతూ నడుస్తూ పరలోకంలో ప్రవేశిస్తామని వేచి చేస్తుంటున్నారో అలాంటి మంచి విశ్వాసులైన వారి కొరకు ఇది అపాయమై ఉన్నది. हाँ मेरे प्रियो, అవును నా ప్రియమైన मैं వారు, आज आपको ये खतरे से बचाने के लिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ. మిమ్మల్ని ఈ అపాయం నుండి కాపాడడానికి ఈ మాటలు నేను మీకు और చెప్తున్నాను. ये बातें आपको समझ में नहीं आए अभी ఈ तक, మాటలు మీకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు. लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको और मुझको ये समझाना चाहता है कि आप स्वर्ग में जाते जाते भी कहीं रह ना जाओ. ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు నాకు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఏంటంటే మనము పరలోక రాజ్యానికి వెళుతూ వెళుతూ ఎక్కడో కాడ దూరం కాకూడదు. ये ठोकर आपको रोक देगा. ఈ అభ్యంతరం నిన్ను ఆపుతుంది. यस, అవును, आमेन, ఆమేన్, हालेलुया. హల్లెలూయా. तो आइए मेरे प्रियो, రండి నా ప్రియమైన వారు, मत्ती रचित सुसमाचार మత్తయి సువార్త उसका 18 अध्याय को निकाल कर सामने रखे. 18వ అధ్యాయాన్ని తీసి ముందర मैं పెట్టుకోనండి. आपको उधर इधर नहीं घुमाऊंगा, उधर इधर घुमाने के लिए बहुत सारी बातें हैं. అటు ఇటు తింపను, అటు ఇటు తింపడానికి చాలా మాటలు ఉన్నవి. वहीं पे है सब कुछ. అక్కడే అన్ని ఉన్నాయి. आप पूरा बाइबल घूमने की आवश्यकता नहीं है. బైబిల్ అంతా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. बहुत सुंदर बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से चर्चा करते हुए बताया. చాలా చక్కనైన మాటను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు. मत्ती रचित सुसमाचार మత్తయి సువార్త 18 अध्याय 18వ और అధ్యాయం उसके 6 पद से हम लोग अपना अध्ययन शुरू करेंगे. आप बाइबल अपने सामने खोल के रखिए. దాని 6వ వాక్యం నుండి మన అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించుకుందాము. మీరు మీ బైబిల్ని తెరిచి మీ ముందు పెట్టుకోనండి. अब 6वें वचन को आप पढ़िए. 6వ వాక్యాన్ని మీరు చదవండి. जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होगा कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समंदर में डुबाया जाता. आमेन, हालेलुया. హల్లెలూయా. अब पता चल गया खतरे की घंटी. అపాయపు గంటి ఏదైతే ఉందో మనకు తెలిసి వచ్చిందా? और ये स्वयं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु ही बता रहे. స్వయంగా మన రక్షకుడైనటువంటి ప్రభు చెప్తున్నాడు. किन से? ఎవరితో? चेलों से बता रहे, శిష్యులతో చెప్తున్నాడు. क्योंकि चेलों को भी इस बात से सावधान होना है. శిష్యులైన వారు ఈ మాటను బట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. कहीं कोई मेरे द्वारा ठोकर खाकर अगर वो स्वर्ग से वंचित हो जाए, या मैं अगर ऐसा कुछ करूं जिसके कारण मैं स्वर्ग में जाने से मैं रुक जाऊं. ఎవరైనాను నన్ను బట్టి అభ్యంతరపడి వారు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళకుండా ఆగిపోతారేమో, లేక నేను అలాంటిదేమైనా చేస్తున్నానా, నేను పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేనేమో. इस ठोकर में दोनों के लिए पाठ है. ఈ అభ్యంతరంలో ఇద్దరి గురించిన పాఠం ఉంది. ठोकर खिलाने वाला भी అభ్యంతరాన్ని కలగచేయువాడు, और ठोकर खाने वाला भी. మరి అభ్యంతర పడువాడు. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया. హల్లెలూయా. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, खतरा दोनों तरफ है. అపాయం అనేది ఇరువైపులా ఉన్నది. यहाँ लिखा है, ఇక్కడ రాసింది, मेरे इन छोटों में से छोटे जो मुझ पर विश्वास करते हैं. నా యందు విశ్వాసముంచు ఈ చిన్నవారిలో ఒకనిని. చిన్నవారులో मतलब చిన్నవారిలో అనగా छोटा विश्वासी, చిన్న విశ్వాసి, नया नया प्रभु में कलीसिया में आ रहा हो. కొత్తగా ఇప్పుడు ప్రభునందుకు సంఘానికి వస్తున్నాడు. वो अभी बालक है, ఇప్పుడు ఆయన బాలుడు, दूध पी रहा है, పాలు తాగుతున్నాడు, कलीसिया में आ रहा है, సంఘానికి వస్తున్నాడు, विश्वास में बल पा रहा है. విశ్వాసమందు బలమొందుతున్నాడు. वो आते आते ఆయన వస్తూ वो भी स्वर्ग के मार्ग में है. ఆయన కూడా పరలోక మార్గమందే ఉన్నాడు. आप भी स्वर्ग के मार्ग में మీరును हैं. పరలోక మార్గమందు ఉన్నారు. अगर इन छोटों में से छोटों को अगर तुमने किसी को ठोकर खिलाया, ఈ చిన్నవారిలోని చిన్నవానికి ఎవరికైనా మీరు అభ్యంతరాన్ని కలగజేస్తే, ठोकर అభ్యంతరము उनके लिए ठोकर यानी उनके लिए आप अड़ंगा बन गए. వారి కొరకు అభ్యంతరము అనగా వారి కొరకు అడ్డంకయ్యారు.
ठोकर का मतलब अड़ंगा। అభ్యంతరం అనగా అడ్డంకు. वो अभी अभी प्रभु के पास आ रहे हैं, మరి ఇప్పుడిప్పుడే దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నారు. यहाँ छोटा करके संबोधित किया गया। छोटा मतलब छोटा विश्वास, చిన్నవారు అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. చిన్నవారు అనగా కొత్త విశ్వాసులు. हमारी भाषा में नया विश्वासी, మన భాషలో నూతన విశ్వాసులు. इतना अपन बोल सकते हैं। ఇంత మనం అనొచ్చు. छोटा मतलब చిన్నవారు అనగా अल्प विश्वास, अभी वो प्रभु में आ रहा है, कलीसिया में संगति रख रहा है, छोटा विश्वास का व्यक्ति। అల్ప విశ్వాసి ఇప్పుడిప్పుడే ఆయన సంఘానికి వస్తూ సంఘ సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటున్నాడు. यदि ऐसों को అలాంటి వారికి हम अगर ठोकर खिलाएंगे, మనం అభ్యంతర పరిస్తే, उनके सामने कोई ऐसा काम अगर आप करेंगे, వారి ఎదుట ఇలాంటి ఏదైనా పని చేస్తే वो हट हो जाएगा। ఆయన అభ్యంతర పడతాడు. अरे हट, హే, ये क्या है बोले, ఇదేంటిది, इधर भी ऐसे ही है बोले, ఇక్కడ కూడా అట్లనే ఉంది, इधर भी झगड़े रगड़े है बोले, ఇక్కడ కూడా జగడాలే ఉన్నవి, यहाँ भी अनुचित बातें हैं। ఇక్కడ కూడా అనుచితమైన మాటలు ఉన్నవి. संसार में वो तो मैंने देखा है, లోకంలో అయితే వాటిని చూశాను, लेकिन यहाँ प्रभु के राज्य में भी ऐसी बातें हैं। కానీ దేవుని రాజ్యమందు ఇలాంటి మాటలు ఉన్నవి. अगर किसी छोटे मोटे विश्वासी को अगर आपने ठोकर खिलाया, వెళుతుండగా నీవు ఒక చిన్న విశ్వాసికి అభ్యంతరాన్ని కలగజేశావు. కొత్త तो ये విశ్వాసి, पाप का सजा किस पे जा रहा है? ఆ విషయాన్ని గుర్చిన శిక్ష ఎవరి మీదకి వస్తుంది? ये शिक्षा दो प्रकार की है। इस संसार में आपको जीते जी चक्की का पार्ट आपके गले में बांधकर आपको कहाँ डालने के लिए बोल रहा है? बोलो बोलो बोलो, तुमको समझ में आया? ये मुझे समझना चाहिए, आप मुंह से बोलो। चक्की का पार्ट उसके गले में डालकर कहाँ डालो बोला? हाँ, समंदर मतलब नदी नहीं, गुग्गुस के नदी से बाहर निकल सकते, लेकिन समंदर से निकल सकते हैं? समंदर के तरंगे ये अपने चर्च से भी ऊंचा उड़ के आते हैं। दिल घबरा जाता है अगर किनारे में खड़े हो जाएंगे तो। इतना भवंडर ऐसे पानी में उसको चक्की का पार्ट टंगा कर छोड़ दो। ఈ శిక్ష అనేది రెండు రకాలుగా ఉన్నది. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ విధంగా చేస్తే వారికంటూ తిరగటి రాయి అనగా ఇసురావుతో ఆయన మెడకు కట్టి ఆయనను సముద్రంలో పడవేయాలి. ఒకవేళ గంగలో పడవేస్తే వారు బయటకు వస్తారు, కానీ సముద్రంలో ఇంత మన భవనానికంటే మించినటువంటి తరంగాలు వస్తాయి. वचन में समंदर की बात लिखी गई है, వాక్యమందు సముద్రపు మాట రాయబడి ఉంది. नदी करके नहीं लिखा, नहीं तो पवित्र आत्मा नदी लिखता था। పరిశుద్ధాత్ముడు నది లేక గంగా అని రాసేవాడు. नदी में डाले वाला वापस आता है, గంగలో వేయబడిన వాడు తిరిగి వస్తాడు, थोड़ा पानी रहता है। కొద్ది నీళ్ళే ఉంటవి. लेकिन पवित्र आत्मा ने वहां पर उल्लेख समंदर का किया। కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు అక్కడ సముద్రాన్ని వాడాడు. समंदर में डालो उसको, సముద్రంలో పడవేయండి వాడిని. ताकि దాన్ని బట్టి वो भी मर जाए और उसका शव, उसका जो बॉडी है दफनाने के लिए वो ना मिले। వాడు ఆయనైతే చనిపోవాలి, మరి ఆయన శరీరము పాతి పెట్టడానికి దొరకకూడదు. इतना कठोर, ఇంత కఠోరమైన శిక్ష, इतना कठोर शिक्षा, ఇంత కఠోరమైన శిక్ష, इतना कठोरता का दंड वहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं। ఇంతటి భయంకరమైనటువంటి శిక్షను అక్కడ యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు. यीशु मसीह बता रहे हैं యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు उसके लिए ये दंड अच्छा है, ఆయన కొరకు ఇది మేలు మంచిది అంటున్నాడు ఈ శిక్ష. उसका शव दफनाने के लिए भी ना मिले, ఆయన శవము పాతి పెట్టడానికి కూడా దొరకదు. उसके बाद దాని తర్వాత उसकी आत्मा सीधा नरक के अथाह कुंड में चला जाएगा। 2 मौत हो जाएंगे। ఆయన ఆత్మ చక్కగా నరకాగ్ని గుండంలోనికి వెళుతుంది. 2 మరణాలు అవుతాయి. 2 मौत है, 2 మరణాలు. एक शारीरिक मौत ఒకటి శారీరక మరణము, और दूसरा రెండవ मौत। మరణము. अरे बेचारा स्वर्ग में जाने वाला था, ये तो పరలోకానికి వెళ్ళేవాడు, ये तो स्वर्गीय राज्य का हकदार था। పరలోక రాజ్యానికి హక్కుదారుడు. अरे ऐसा कैसे पलट गया? ఇలా మారింది, पलट जाएगा। మారుతుంది. अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ఇప్పుడేం అర్థమవుతలేదు. जब आपकी आत्मा नरक के अथाह कुंड में जब जाए तो तब आप उस व्यक्ति के जैसा चिल्ला उठेंगे। धनवान चिल्ला उठा, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, लाजर को भेज, मेरी जुबान पर एक बूंद पानी टपका दे बोल, तब मैं शांत हो जाऊंगा। ऐसी आत्मा की तड़प
बाइबल में लिखा है। ఆత్మ నరకంలోనికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ధనవంతుడు ఏ విధంగానైతే దేవునికి మొరపెట్టుకున్నాడో, ఓ నా దేవా లాజరును నా దగ్గరికి పంపించు, ఆయన చేతి ద్వారా ఆయన వేళ్ళ ద్వారా ఒక బిందువు నీళ్లను నా నాలుక మీద వేస్తే నా తపన నా వేదన ఆగిపోతుందని అన్నాడు. आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। రండి మనం ముందు సాదాము. 8वां पद को देखिए। 8వ వాక్యాన్ని చూడండి. 8वां पद को देखिए, कैसे दृष्टांत बता रहे हैं। 8వ వాక్యాన్ని చూడండి, ఎలా సాదృశ్యంగా చెప్తున్నాడు ఆయన. यदि तेरा हाथ यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पाँव रहते हुए भी अनंत आग में डाला जाए। अगर तू अनंत आग। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में ये बात कहा कि अगर तेरा हाथ या तेरा पैर, तेरे अंगों में से कोई अंग तुझे ठोकर खिलाए, तुझे पाप की ओर ले जाए और तुझे दूसरों की हानि करने के लिए ले जाए, तो तू सावधान होकर उस हाथ को काट कर फेंक दे। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఉదాహరణ మాదిరిగా సాదృశ్య మాదిరిగా చెప్తున్నాడు. ఏంటంటే నీ చెయ్యైనను నీ పాదమైనను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల, అది చెయ్యే కావచ్చు కాలే కావచ్చు, దాన్ని నరికి వేసుకోనమని చెప్తుంటున్నాడు. देखा, చూసారా? उसको काट के फेंक दे, దాన్ని నరికేయి. इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है? దానికి అర్థం ఏంటి? దాని అర్థం ఏంటి? क्योंकि इसके कारण तू नरक में डाला जाएगा। దీని ద్వారా నీవు నరకంలో పడవేయబడతావు. इससे अच्छा దానికంటే మంచిది कि तू टुंडा और लंगड़ा होकर अगर स्वर्ग में जाए, ये मान्य है, ये चलेगा। నీవు తొంటివానిగానో కుంటివానిగానో నువ్వు పరలోకానికి ప్రవేశిస్తే అది నడుస్తుంది, चलेगा, అది నడుస్తుంది. तू टुंडा और लंगड़ा होकर स्वर्ग में यानी जीवन में प्रवेश करे, ये अच्छा है। నువ్వు తుంటివానిగానో కుంటివానిగానో నువ్వు జీవంలో ప్రవేశించడం అనగా పరలోకంలో ప్రవేశిస్తే అది నడుస్తుంది. पर तेरे अंगों में से, तेरे शरीर में जो तुझे पाप की ओर ले जाते हैं, तुझे दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनाकर खड़े करते हैं, ऐसा कोई अंग तेरे शरीर में है तो उसको काट कर फेंक दे। నీ శరీరంలో ఇతరులకు అభ్యంతరాన్ని కలిగే చేసేటువంటి పాపము ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దాన్ని నీ శరీరం నుండి నరికివేయుము. काट के फेंक दे, దాన్ని నరికేసి పారేయ్, ताकि దాని ద్వారా तेरा पूरा शरीर बच जाए। నీ శరీరం అంతయు కాపాడబడుతుంది. इसका मतलब దానికి అర్థము तेरा पूरा शरीर नरक में जाने से बचेगा। నీ శరీరం అంతయు నరకములో ప్రవేశించకుండా తప్పుకుంటది. कितनी अच्छी बात है, ఎంత మంచి మాట, बहुत अच्छी बात है। చాలా మంచి మాట. गए तो गया हाथ पैर, పోతే కాలు చేతులు పోనీ, लंगड़ा हो गए तो भी परवाह नहीं, కుంటివారమైనా పర్లేదు, अगर मैं टुंडा हो गए तो भी परवाह नहीं, తొంటివానయ్యాను चलेगा, నడుస్తుంది. पर मैं पाप से बचूंगा కానీ పాపం నుండి తప్పించుకొని तो मैं जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। నేను జీవంలో ప్రవేశిస్తాను. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. फिर आपको कौन सी ऐसी चीज आपके शरीर में आपको पाप की ओर ले जा रहा है, ठोकर के लिए आपको तैयार कर रहा है? ఏ వస్తువు ఏ విషయము నేను పాపము తట్టు తీసుకొని వెళుతుంది లేక నేను అభ్యంతరం తట్టు తీసుకొని వెళుతుంది, నీ శరీరంలో ఉన్నది ఏంటో అది చూసుకోవాలి. है ना, पाँव ही है ना आपको बुराई करने के लिए लेकर जाती है, नीति वचन में लिखा है। మన పాదములే కదా కీడు తట్టు మనల్ని తీసుకొని వెళుతాయి. ये हाथ ही है ना, ఈ చేతులే కదా. कितने लोगों के ऊपर में आपने हाथ उठाया ఎంతమంది మీదకి చేతులు ఎత్తావు? है? याद आया कुछ? ఏమైనా జ్ఞాపకం వచ్చాయా? ये पाप याद आया? ఈ कहीं ना कहीं आप ये कर चुके हैं, ఎక్కడొక్కడ ఇది చేసావు हाँ? కదా. कहीं ना कहीं ये हाथ ఎక్కడొక్కడ ఈ చెయ్యి आपको మిమ్మల్ని स्वर्ग में जाने से ऐसा कोई काम जरूर किया है वो। పరలోకానికి వెళ్ళకుండా చేసావు, అలాంటి పని ఏదో ఒకటి చేసావు. इसलिए हमारे प्रिय उद्धारकर्ता ये दृष्टांत बताया, तू टुंडा और लंगड़ा होकर भी चलेगा, तू स्वर्ग में जाएगा, लेकिन ये दो पाप के हथियार लेकर तू स्वर्ग में नहीं जा सकता, तू नरक में जाएगा। అందుకని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఉపమాన రీతిగా చెప్తున్నాడు, నువ్వు కుంటివాడవుగాను అంగహీనుడవుగాను నీవు పరలోకమందు ప్రవేశిస్తావు, కానీ ఈ రెండు పాప ఆయుధాలను పట్టుకొని నీవు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేవు.
यस, हालेलुया। హల్లెలూయా. कितने लोगों को समझ में आया ये बात? ఈ మాట ఎంత విన్నాడు? 9वां पद, 9వ వాక్యమందు और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक देना। నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని పెరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. हालेलुया, హల్లెలూయా. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన వాళ్ళారా. आप शरीर के अंग ही है जो हमें बहुत सारे पापों में फंसा देते हैं। శరీర అవయవమే అనేకమైన పాపములలో మనను ఇరికిస్తుంది. अब यहाँ पर एक और उदाहरण, एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तेरी आंख यदि तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, ताकि तू अंधा होकर भी अगर जीवन में प्रवेश कर गया तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు. అది ఏంటంటే నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని తీసి పెరికి పారవేయము. ఎందుకనగా నీవు గుడ్డివాడవై పరలోకములో అనగా జీవములో ప్రవేశించడము నీకు మేలు. आमेन, ఆమేన్. हालेलुया। హల్లెలూయా. अब ये शरीर का आखिरी अंग है जिसके विषय में प्रभु एक अच्छी उदाहरण हमको दिया। శరీరములో ఉన్నటువంటి చివరి అవయవము దీని విషయమై ప్రభు చక్కనైన ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. आंख जो है बहुत से पापों के लिए वो मार्गदर्शक है। కన్ను అనేక పాపముల కొరకైనటువంటి మార్గదర్శన చేయునది. आपको पता नहीं है, మీకు తెలియదు. ये आंख ही है ఈ కన్నులే आपको बहुत से पापों में गिरा देता है। నిన్ను అనేక పాపములలో పడవేస్తుంది. इसके विषय में मैं और बहुत बातें बता सकता हूँ, దీని విషయమై చాలా మాటలు నేను చెప్పగలను. लेकिन ये बात मैं आप तक छोड़ देता हूँ। కానీ మీ మట్టు వరకు ఈ మాటను వదులుతున్నా. आपका भी अनुभव होगा इसमें, మీకు అనుభవం ఉండవచ్చు ఇందులో. क्योंकि आपके शरीर में आपके आंख ही है दिया। నీ శరీరములో నీ కన్నే నీకు దీపమై ఉన్నది. पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, కొండ పర్వతోపదేశంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, हमारा आंख ही है हमारा जीवन का उजाला और हमारे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बनाता है। మన కన్నే మన జీవితానికి వెలుగు జ్యోతి అయి మనకంటూ ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. अन्यथा లేకపోతే आंख जो है अगर सही नहीं है तो आपका सारा शरीर अंधकारमय हो నీ जाएगा। కన్నే చీకటిమయమై ఉంటే నీ శరీరం అంతయు అంధకారమై ఉంటుంది. इसके विषय में बहुत बड़ा वृत्तांत है, దీని విషయమే చాలా పెద్ద వృత్తాంతం ये ఉంది. बहुत बड़ी चीज है। చాలా పెద్ద వస్తువు ఇది. मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, చాలా తక్కువ సమయంలో చెప్తున్నాను तो నేను. आप अपने अनुभव से भी सीख लेना। మీరు మీ అనుభవంతో నేర్చుకోనండి. आपका आंख, आपका नजर अगर अच्छा है तो आप बहुत बातों से बच के रहेंगे। నీ దృష్టి అనేది చక్కగా ఉంటే అనేక విషయాల నుండి నీవు తప్పించుకుంటావు. पर तेरी आंख ऐसी है కానీ నీ కన్ను ఎలాంటిదంటే कि तू हर बात को टेढ़ा ही देखता है। ప్రతి విషయాన్ని నువ్వు వంకరగా చూస్తావు. वंकरा, వంకర सीधे को भी वो टेढ़ा ही बोलता हूँ। చక్కగా ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా అది వంకరే అంటాడు. आंख आपको व्यभिचार में भी गिराता है। ఆ కన్నే నిన్ను వ్యభిచారములో పడవేస్తుంది. बहुत बातें हैं, చాలా మాటలు ఉన్నవి. आंख के द्वारा కన్నుల ద్వారా बहुत से ऐसे पापमय कार्य आपके शरीर पर और आपके जीवन पर राज्य करते हैं, जिसके कारण आप स्वर्ग से वंचित होकर आप नरक की ओर जाएंगे। ఈ కన్ను ద్వారా పాపయుక్తమైనటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో నీ శరీరం మీద అవి పనిచేస్తాయి, రాజ్యమేలుతాయి. దాని ద్వారా నీవు పరలోక రాజ్యానికి దూరం అవుతావు. बहुत बातें हैं, చాలా మాటలు ఉన్నవి. लेकिन मेरे पास अभी आपको बताने के लिए कोई समय नहीं है। इस पर बहुत बड़ा वृत्तांत और बहुत बड़ा इतिहास चलेगा, దీని మీద చాలా పెద్ద వృత్తాంతము చరిత్ర నడుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు చెప్పడానికి నా దగ్గర సమయం पर లేదు. मैं आपको एक बात बताकर छोड़ रहा हूँ। ఒక మాట చెప్పి నేను వదులుతున్నాను మీకు. आपके अनुभव से आंख के द्वारा आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा वो आप स्वयं ही समझकर उसको आप निकाल कर फेंक दें। నీ కన్ను ద్వారా నీ అనుభవంలో ఏ విషయాలను గురించిన ప్రభావం అనేది నీ మీద పడ్డదో దాన్ని నీవు అర్థం చేసుకొని దాన్ని తీసి పారేసుకో. मैं आपको और नहीं बताना चाहता ఇంకా हूँ, నేను చెప్పను. क्योंकि ज़्यादा बताने से प्रॉब्लम हो रही है, ఎక్కువ చెప్తే సమస్య అవుతుంది. क्योंकि और बहुत से बातें हैं आगे। చాలా మాటలు ముందుకున్నవి. प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर रीति से अपने चेलों से चर्चा करते हुए ये बातें बताया कि संसार में लोगों को ये शिक्षा अवश्य देना है कि वो स्वर्ग में जाते जाते ठोकर के कारण वो कहीं रह ना जाए.
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ మాటలను చాలా చక్కనైన విధానంలో తన శిష్యులకు చెప్పాడు. ఏంటంటే లోకంలో ఉన్న ప్రజలకు ఈ శిక్ష, ఈ బోధ అనేది తప్పకుండా ఇవ్వాలి. ఎందుకనగా వాళ్ళు పరలోక రాజ్యానికి వెళుతూ 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 ఎక్కడైనా దూరం అయిపోతారేమో. ये वही बातें हैं ఇవి ఆ మాటలే जो हमें स्वर्ग में जाने से रोकती है, పరలోకానికి దూరం చేస్తున్నాయి, हमें स्वर्ग में जाने से ठोकर खिलाते हैं। పరలోకానికి వెళ్లకుండా అభ్యంతరపరుస్తున్నాయి. इसलिए अपने आप को जांच कर అందుకని మనకు మనం పరిశీలించుకొని प्रभु के राह में चले, దేవుని మార్గంలో నడవాలి. विश्वास के जीवन में आपको ईश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ा बहुमान, सबसे बड़ा जो पारितोषिक है वो उद्धार है। उद्धार को बचा कर चलिए। విశ్వాస జీవితంలో దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి అన్నిటికంటే గొప్ప విషయము అది రక్షణ అనే బహుమానమై ఉంది. ఆ రక్షణ నీవు కాపాడుకోవాలి. वो महान सौभाग्य है। అది గొప్ప భాగ్యమై ఉన్నది. ये ईश्वर ने आपको और मुझको दिया है। దీనిని దేవుడు నీకు మరి నాకు ఇచ్చాడు. इसको बचा के रखने के దీన్ని लिए కాపాడుకోవడానికి हमें बहुत से ठोकरों से बच के रहना है। అనేక అభ్యంతరాల నుండి తప్పించుకోవాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप किसी के लिए ठोकर का कारण मत बने। నీ ఒకరి కొరకు అభ్యంతరానికి కాకూడదు. आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।